rectangular potential barrier. These are all the applications for Schrodinger equations. Rectangular potential barrier. So rectangular potential barrier అనేది ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా చూద్దాం. This is the rectangular potential barrier. This is the rectangular potential barrier. At this x equals to 0. This is 0 to a. So ఈ కేసు x less than 0 ఈ పార్ట్, ఇదేమో x greater than a. సో బౌండరీ కండిషన్ ఏంటి x equals 0 and x equals to a. ఓకేనా, ఇది x greater than. This is region 1 అవుతుంది, this is region 2 అవుతుంది, and this is region 3. This is region 3. ఓకేనా, సో height of the potential is V0. That means in this case V equals to V0 అన్నమాట. Second question. So suppose a beam of particles are incident on a rectangular potential barrier, then what happens? ఓకేనా, సో అంటే beam of particles అనే మనం ఇన్సిడెంట్ చేసాం అనుకోండి. This represents incident wave. సో ఇందాక నేను తీసుకుంది స్టెప్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అని, అంటే ఏమవుతుంది, ఇలా ఉండి ఇక్కడికి అయిపోతుంది, అదంతా కూడా పొటెన్షియల్ అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెక్టాంగులర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. సో ఇటు పొటెన్షియల్ అనేది 0. ఓకేనా, ఇక్కడ V ఈక్వల్స్ టు 0, ఇక్కడ V ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఓకేనా. సో ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ కి పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో పొటెన్షియల్ ఈస్ గివెన్ బై V of x ఈక్వల్స్ టు 0 if x less than 0 and V0 if 0 less than a. అంతే కదా, ఇది it is again 0 at x greater than a. This is the potential for the rectangular potential barrier. ఓకేనా, సో ఇన్ జనరల్ గా ఫస్ట్ క్లాసికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడదాం. ఇఫ్ E less than V0 అయితే what happens? That means if the energy of the particles is less than the height of the potential barrier, then it always the particles reflected back into the region 1. If E less than V0, the particles reflected back in region 1. అంతే కదా, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అనేది లెస్ దాన్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, హైట్ ఆఫ్ ద బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అయితే పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి, రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అవుతాయి. అంతే కదా, అంటే ఇలా రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ లెస్ దాన్ V0 అదే ఇఫ్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయితే ఏమవుతుంది, దెన్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద బ్యారియర్. అంతే కదా, ద పార్టికల్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటూ ద అదర్ రీజియన్స్. ఏ రీజియన్స్ అయితే అది, అంటే ఎక్సెప్ట్ రీజియన్ 1, అదర్ రీజియన్స్. సో దిస్ ఈస్ క్లాసికల్లీ ఇలా జరుగుతుంది, బట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, సో క్లాసికల్లీ ఇఫ్ ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ V0 అయితే దెన్ it is reflected back into the region 1 if E is less than V0. But quantum mechanically there is a different situation. So quantum mechanically మనకి ఏమవుతుందంటే, even if E is less than V0 కేసులో, E is less than V0 అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ is less than height of the potential అయినప్పటికీ ఏమవుతుంది అంటే, some of the particles can penetrate through the potential barrier. ఓకే, బట్ క్లాసికల్ గా ఇన్ నార్మల్ సెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ అనేవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ బ్యారియర్ అనుకుంటే, వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్ బ్యారియర్, దెన్ ఇఫ్ సపోజ్ particles energy is less than the potential of the barrier, then it reflected back usually. But quantum mechanically there is a finite probability for the particle to be penetrate into the potential barrier. Okay na, and that means the quantum mechanical particle has penetrate, that means tunneled antam leda leaked antam. Okay, the quantum mechanical particle has tunneled into the potential barrier. So this type of phenomena is known as quantum mechanical tunneling antam. Evantam quantum mechanical tunneling. So what is meant by quantum mechanical tunneling? Even if the energy of the particle is less than the height of the potential, that means E less than V0, quantum mechanically the particle has a finite probability to be penetrate into the
పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ లోకి పెనిట్రేట్ అయ్యడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో పెనిట్రేట్ అవ్వడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రీజన్ నుంచి ఈ రీజన్ కి పార్టికల్స్ అనేవి టన్నలింగ్ అవుతాయి అనమాట, టన్నల్ అవుతాయి. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ టన్నలింగ్ అంటే. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫైనైట్ ప్రాబబిలిటీ ఫర్ ద పార్టికల్ టు బి అవుట్ సైడ్ ద రీజియన్ 1. దట్ మీన్స్ ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ లోకి టన్నల్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాసికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో జనరల్ గా ఈ లెస్ దాన్ V0 అయితే మనకి పెనిట్రేట్ అవ్వడానికి లేదు. కానీ క్వాంటమ్ మెకానికల్ గా మనకి థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే దేర్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ ప్రాబబిలిటీ టు బి ద పార్టికల్ ఈస్ టు బి టన్నల్ ఇన్ టు ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ టన్నలింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ టన్నలింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అవర్ టాస్క్ ఈస్ what is the Schrodinger equation and what are the solutions for both cases, E less than V0 and E greater than V0 అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? సో అయితే ఈ రీజియన్ లోకి ఇప్పటికి మనకి పార్టికల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అంటే E greater than V0 అయితే అప్పుడు then only the particles get transmitted into the region 3. అదర్వైజ్ ఓన్లీ పార్టికల్స్ అనేవి రీజియన్ 2 లోకి మాత్రమే కొంత పెనిట్రేట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే రీజియన్ 1 కి సంబంధించినటువంటి ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ తర్వాత రీజన్ 2 కి ఏ విధంగా ఉంటుంది, రీజన్ 3 కి ఏ విధంగా వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ రీజియన్ 1 తీసుకుంటే సో రీజియన్ 1 లో మనకి పార్టికల్ అనేది ఇన్సిడెంట్ చేస్తామంటే ఆల్వేస్ ఫ్రీ పార్టికల్ కాబట్టి ద సొల్యూషన్ బికమ్స్ d స్క్వేర్, ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ d స్క్వేర్ psi1 by dx స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ ఇంటూ psi1 is equals to 0. దిస్ ఇస్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ నార్మల్ గా ఫ్రీ పార్టికల్ సంబంధించి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేర్ k స్క్వేర్ is equals to 2me by h cross square because the potential is 0. E minus v అంటే v అనేది 0 కాబట్టి ఓన్లీ k స్క్వేర్ equals to 2me by h cross square అవుతుంది. Then what is the solution? The solution ఎలా ఉంటుంది? It is the second order differential equation, right? d square plus k square equals to 0. Then the solution becomes is in the form of sinusoidal. So the solution is sinusoidal. So sinusoidal అంటే solution ఎలా రాయొచ్చు? That means psi1 of x is equals to a into e power I kx plus b into e power minus I kx. సేమ్ అండి, ఫ్రీ పార్టికల్ అయితే సేమ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఫ్రీ పార్టికల్ అయినా ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయినా సేమ్ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్, సేమ్ సొల్యూషన్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది రీజియన్ 1 లో ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్, దాని యొక్క సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ రీజియన్ 2 లో ఏ విధంగా ఉంటుందని చూద్దాం. సో నౌ ఇన్ రీజియన్ 2, సో రీజియన్ 2 లో అవుతుంది ఈ కేసు అంతా కూడా. ఇప్పుడు రీజియన్ 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఈ లెస్ దాన్ V0, ఇప్పుడంతా కూడా ఈ లెస్ దాన్ V0 కేసు చూద్దాం, తర్వాత అంతా కూడా ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? సో రీజియన్ 1 లో ఈ లెస్ దాన్ V0 అయినా ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయినా మనకి రీజియన్ 1 లో ఫ్రీ పార్టికల్ సొల్యూషనే కదా అది, కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే? ఇఫ్ ఈ లెస్ దాన్ V0, సో వాట్ ఈస్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్? సో ఈ లెస్ దాన్ V0 అన్నాడు కాబట్టి ఈ అనేది పాజిటివ్ ఉండదు, V0 అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది, సారీ ఈ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ అనేది d స్క్వేర్ psi by dx స్క్వేర్ ప్లస్ కాకుండా మైనస్ లో రాస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, d స్క్వేర్ psi2 రాద్దాం సెకండ్ రీజన్ కాబట్టి, psi2 by dx స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ psi2 is equals to 0. దిస్ ఈస్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ కేస్. ఓకే? ఎందుకంటే వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ is equals to 2m by h cross square ఇంటూ ఈ లెస్ దాన్ V0 అన్నారు కాబట్టి V0 అనేది పాజిటివ్ ఉండాలి, ఈ అనేది నెగిటివ్. ఒరిజినల్ గా ఈ మైనస్ v ఉంటుంది, అప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్. కానీ ఎప్పుడైతే V0 అనేది పాజిటివ్, ఈ అనేది నెగిటివ్ రాస్తున్నామో అప్పుడు ప్లస్ కాకుండా మైనస్ లోకి మారుతుంది ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2m by h cross square ఇంటూ V0 minus e. సో మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ d స్క్వేర్ మైనస్ k స్క్వేర్ ఫార్మ్ లో ఉంది కాబట్టి సో ద సొల్యూషన్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ప్లస్ ఉంటే సైన్సోయిడల్ అంటాం, మైనస్ ఉంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్. దేర్ఫోర్ సొల్యూషన్ ఈస్ exponential form. The solution is in exponential form. So that means psi2 of x is equals to, ఇక్కడ మనకి చూడండి, సో ఇక్కడ మనకి c ఇంటూ e పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ d ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దీస్ టూ functions also acceptable because it represents exponentially increasing function. It represents exponentially increasing function. This is exponentially increasing function. Exponentially increasing function. This becomes exponentially decreasing. Exponentially decay అవుతుంది. Exponentially decay. ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడైతే పార్టికల్స్ ని మనం
ఎప్పుడైతే పార్టికల్స్ ఇన్సిడెంట్ చేసామో అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ మెకానికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ అనేవి దెర్ ఇస్ ఎ ఫైనైట్ ప్రాబబిలిటీ టు ఫర్ ద పార్టికల్స్ టు బి టన్నల్ ఆర్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద రీజియన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి పార్టికల్స్ అనేవి పెనిట్రేట్ అవుతున్నాయో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది ఆ ఫంక్షన్ అనేది. ఆ ఫంక్షన్ ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్, అంటే పెనిట్రేట్ అయ్యేటటువంటి ప్రొసీజర్ ని ఆ ప్రాసెస్ ని ఈ ఫంక్షన్ డినోట్ చేస్తే, సో అలా పెనిట్రేట్ అయినవి ఎక్కువ దూరం మనకి మూవ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే వాటి ఎనర్జీ అనేది తక్కువ కదా. సో ఈ పొటెన్షియల్ తో పోల్చుకుంటే తక్కువ. సో పెనిట్రేట్ అవుతున్నాయి కానీ ఇంకా మనకి ముందుకు వెళ్ళలేవు, కాబట్టి వాటికి ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్ సమ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేస్ అండి. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేస్. దట్ మీన్స్ ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేయింగ్ నే ఈ ఫంక్షన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే in this case these two functions are acceptable. Okay, now we can write the Schrodinger equation in region 3. In region 3, so what is the Schrodinger equation? So region 3 అంటే there is no potential in that region 3, అంటే v equals to 0 కేసు. కాబట్టి రీజియన్ 1 కి ఏ విధంగా అయితే మన Schrodinger equation ఏ ఫామ్ లో అయితే వచ్చిందో రీజియన్ 3 కి కూడా అదే విధంగా Schrodinger equation అనేది మనం రాస్తాం. కాకపోతే వేవ్ ఫంక్షన్ మనం డిఫరెంట్ గా డినోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ద Schrodinger equation is d² psi3 బై రీజన్ 3 కాబట్టి psi3 తో డినోట్ చేద్దాం. dx² ప్లస్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే v ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది. ఇంటూ సమ్ k² సేమ్ k² ఇంటూ psi3 is equals to 0. This is the solution Schrodinger equation for this case. Okay, so where k² is equals to ఏంటి? సేమ్ 2me బై పొటెన్షియల్ 0 కాబట్టి సేమ్ ఫస్ట్ రీజియన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ రాస్తాం. సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? సొల్యూషన్ ఈస్ sinusoidal form, is in sinusoidal form because d² plus k² second order differential is plus వచ్చింది కాబట్టి sinusoidal, minus వస్తే exponential. So the solution is in sinusoidal form. So that means psi3 of x is equals to, okay na, some f into e power I kx ప్లస్ g ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఐకేఎక్స్ కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది రీజియన్ 3 కాబట్టి రీజియన్ 3 లో మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఐకేఎక్స్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మనకి రీజియన్ 3 లో అంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ గా జరుగుతుంది, అంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ యాక్సెప్టబుల్ సొల్యూషన్. f into e power ikx is the acceptable solution. Okay na? In region 3 the Schrodinger equation is like this and the solution is like this. Okay na? అయితే మీకు ముందే చెప్పాను, స్టెప్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ చెప్తున్నప్పుడు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్డ్ అవ్వాలి. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్డ్ ఫర్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్డ్. సో దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ ది కండిషన్ ఫర్ దిస్ కన్జర్వేషన్. మ్యాథమెటికల్ గా కండిషన్ ఏం చెప్పాను? ఆర్ ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. మీరు స్టెప్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ తీసుకున్నా, స్క్వేర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ తీసుకున్నా, మనకి కండిషన్ ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దట్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్డ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ కేసులో ఈ స్క్వేర్ వేవ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ తీసుకునేటప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే మాడ్యులస్ b² బై మాడ్యులస్ a². బి ఏలు అనేవి ఏంటి? ఫస్ట్ రీజన్ 1 లో ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఆ వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్స్, అంటే ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మనకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, దిస్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్. సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ మాడ్యులస్ f² బై మాడ్యులస్ a². మాడ్యులస్ f² బై మాడ్యులస్ a². ఓకేనా? సో ఈ స్క్వేర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ లో మనం రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ గాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 16 into 9 e into v0 minus e by v0 square into e power minus 2 alpha a. This is the transmission coefficient in the square potential barrier case. Okay na? So ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ తెలిసిందో అకార్డింగ్ టు r plus t is equals to 1, ఫ్రమ్ దిస్ r t తెలిస్తే మనం r మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకేనా? సో r ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ r is equals to ఇట్ తీసుకుంటే 1 minus t. So this is r. This is transmission coefficient. So therefore according to ఈ కండిషన్ తీసుకొని మనం దాని ప్రకారంగా ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి r వాల్యూ మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ కేస్ ఈస్ కేస్ 2. ఇందాక మనం ఈ లెస్ దాన్ v0 తీసుకున్నాం కదా. ఇఫ్ ఈ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ v0 అయితే, ఇఫ్ ఈ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ v0 అయితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా?
సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, డి స్క్వేర్ సై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్, ఓకేనా, ప్లస్ సమ్ కే ఆల్ఫా అయిపోయింది కదా, బేటాలో చూస్తాం, బేటా స్క్వేర్ ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, వేర్ బేటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 కాబట్టి 2m బై h క్రాస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ మైనస్ V0. సో ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. కాబట్టి సో ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, డి స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ బేటా స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0లో ఉంది. ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి సొల్యూషన్ కూడా ఏమవుతుంది, సైనసాయిడల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ ఎనర్జీ అనేది పొటెన్షియల్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే పార్టికల్స్ అనేవి ఈజీగా దే కెన్ పెనిట్రేట్ టు ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అండ్ దే కంటిన్యూ టు ఫార్వర్డ్ ఇన్ కంటిన్యూ మోషన్ ఇన్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో therefore the solution ఏమవుతుంది, సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ సైనసాయిడల్ ఫార్మ్, సేమ్ సైనసాయిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇదంతా కూడా మనం ఎక్కడ రీజియన్ 2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రీజియన్ 1, 3 గురించి ఏంటంటే 1 కి పొటెన్షియల్ 0, 3 కి పొటెన్షియల్ 0 కాబట్టి కామన్ గా రెండింటికి సేమే మనకి ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ కూడా రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి రీజియన్ 2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అది ఇంపార్టెంట్. ఆ బ్యారియర్ లో పార్టికల్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ లెస్ దాన్ V0 అయినప్పుడు ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయినప్పుడు ఎలా మూవ్. ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయితే వి కెన్ సింప్లీ పెనిట్రేట్ టు ద బ్యారియర్ అండ్ కంటిన్యూ ఇట్స్ మోషన్ ఇన్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో సొల్యూషన్ సైనసాయిడల్ ఫార్మ్ కాబట్టి therefore the solution psi of x is equals to psi 1 psi 2 psi 3 అని రాసాం. ఇక్కడ psi is equals to some constants f into ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, gh whatever it is, f into e power సైనసాయిడల్ కాబట్టి i into beta x plus some g into e power minus i into beta x. ఓకేనా, ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 కాబట్టి ఈ విధంగా రాసాం. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కొన్ని పార్టికల్స్ ఏమవుతాయంటే ఆ బీమా పార్టికల్స్ కదా, అన్ని పార్టికల్స్ కూడా మనకి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటాయని చెప్పలేము, మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఎట్ ద బౌండరీస్ మనకి ఏమవుతాయంటే దేర్ ఆర్ సమ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్. అంటే అక్కడ అట్ x ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ a. సో 0 a అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే పెనిట్రేట్ అవుతున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా పెనిట్రేట్ అవ్వు, కొంత రిఫ్లెక్షన్ అనేది సమ్ మోర్ పార్టికల్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఇందులో పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతున్న పెనిట్రేట్ అవుతున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా థర్డ్ దీనిలోకి వెళ్ళవు, కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి సమ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి both functions are acceptable for this case. Okay na? So this is the case E is greater than V0. This is the Schrodinger equation. This is the solution. So now let us see what happens in E less than V0 case and E greater than V0. So potential barrier లో గ్రాఫికల్ గా మనకి వేవ్స్ అనేవి ఆ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిట్ అయినటువంటి వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, రీజియన్ టీ లో ఈ లెస్ దాన్ V0 అయినప్పుడు వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ గ్రేటర్ దాన్ V0 అయినప్పుడు వేవ్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ కేసు ఈ లెస్ దాన్ V0 తీసుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, కేసు 1 తీసుకునేటప్పుడు దిస్ ఈస్ అవర్ పొటెన్షియల్ రెక్టాంగులర్ పొటెన్షియల్ ఏరియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అట్ 0 a, x less than 0 and 0 less than x less than a. This is x less than a, greater than a. So this is region 1 and this is region 2 and this is region 2. సో రీజియన్ 1 లో మనకి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అనేది ఎలా ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అనేది ఇలా ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. సో ఇఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ V0 అయితే క్వాంటమ్ మెకానికల్ గా మనకి ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ అనేవి మనకి పెనిట్రేట్ అయ్యేటటువంటి ప్రాబిలిటీ అనేది ఉంటుంది క్వాంటమ్ టనలింగ్ ప్రకారం. సో పెనిట్రేట్ అయినటువంటి పార్టికల్ సంబంధించినటువంటి ఆ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద పార్టికల్స్ మోషన్ అండ్ దట్ మీన్స్ పార్టికల్స్ వేవ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో రీజియన్ 3 లో యాజ్ ఈజ్ గా మళ్ళీ పార్టికల్స్ ఎలాగైతే మూవ్ అవుతున్నాయో అలా మూవ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ దీంతో పోల్చుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చాక ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ తో మనకి పెనిట్రేట్ అవుతున్నప్పుడు పార్టికల్స్ ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికే అయిపోతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఫార్వర్డ్ మోషన్. కాకపోతే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళలేవు, కొంత దూరం వెళ్తాయి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ తక్కువ అవుతుందంటే వాటి యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకి తక్కువ చూపిస్తూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనకి ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ E less than V0. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్, దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్, దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ జనరల్.
సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ చూపించలేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది అది మాత్రమే చూపించాం. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి, చదివేస్తే నీకు గ్రాఫికల్ గా అంత క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ కేస్ ఈస్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ వి నాట్ కేస్. సో ఈ గ్రేటర్ దాన్ వి నాట్ కేస్ సేమ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ తీసుకోండి, రెక్టాంగులర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో at x equals to 0, a, this is x greater than a, this is x less than 0, this is region 1 and this is region 2 and this is region 3. ఓకేనా. సేమ్ ఇన్సిడెంట్ పార్టికల్ వేవ్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, ఇది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అనుకుంటే. సో ఇఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వి నాట్ అంటే పార్టికల్స్ ఎనర్జీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ద పొటెన్షియల్ అయితే ఇట్ కెన్ ఈజీలీ పెనిట్రేట్ త్రూ ద బ్యారియర్. అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికేయింగ్ అంటూ ఏముండదు. ఓకేనా, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అవి పెనిట్రేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో పెనిట్రేట్ అయినప్పుడు ఆ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈ విధంగా పెనిట్రేట్. ఇక్కడ ఉన్నంత దీనిగా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఉంది కదా. ఎంతకి ఎనర్జీ పార్టికల్స్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉన్నా సరే మనకి ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ సమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంత ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే సమ్ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి. అంత వి నాట్ పొటెన్షియల్ కదా. ఓకేనా, ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనకి ఇలా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. దీని ప్రాపగేషన్ ఈ విధంగా. అగైన్ మళ్ళీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఉండదు కాబట్టి యాజ్ ఈజ్ గా మనకి ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ ఇలా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్, దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. సో మనకి మెయిన్ రీజియన్ 2లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే రీజియన్ 2లోనే పొటెన్షియల్ ఉంది, ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఉంది. పొటెన్షియల్ బ్యారియర్లో పార్టికల్ మోషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఈ లెస్ దాన్ వి నాట్, దట్ మీన్స్ ఈ if the particle's energy is less than the height of the potential. This is the case E greater than V naught, that means if the particle's energy is greater than the height of the potential. So this is about entire square wave potential barrier, the motion of particle in square wave potential barrier or rectangular potential barrier. Okay, so in the next class we will discuss about particle as a harmonic oscillator. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ క్వశ్చన్స్ అనేవి హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ గురించి మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఓకేనా.